मु जुआड़े से देखिली गोटे किलोमीटर भितर कहीं गोटे भी ना कहना कि फांका जगह कहीं गोटे 2 मिनट भर मधुस गला मुझे निराकार कि कौन आप से जो पगला जी थे आगुरी के देखी ना तो से पगला आश्रम से आगुरी के आसना प्रथम थर आप देखले से मत साहय कले समय कथबार्ता है ये गोटिया गोटी ये भीतर 10-20 मिनट 10-15 मिनट 20 मिनट भीतर कथबार्ता गोटे मिनिट भीतर हाथ देखिए उठला से नहीं पछुआ अनेला से गायब से कुआडे गायब मुझे कहली से जुआड़े जातु मुझे 2020 ना 2021 घटना 2020 घटना ये जो मुझे मुझे साढ़े लोक कहीदे से आसवे नित्यास करने की मटू आसले खा पे ये सब कौन है जो आसिक देखला बेलू सी आसिक पहुँची गले आसिक खा पे ये सब ये हूँ 2020 घटना 2021 आसले के आमर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अच्छा कोविंद से जगन्नाथ दर्शन कर बुलिक गले अच्छा जा पहुँची आरंभ होगा अफगानिस्तान युद्ध वार सिचुएशन स्टार्ट हो ठीक ठीक सीट आस्ते आस्ते बढ़ी चलला यूक्रेन रूसिया ये सब आस्ते आस्ते बढ़ी 2022 स्टार्ट होगा तो इे कौन मंगला से कौन कौन यही महाशय को पठेले मंगू बाबा मुख्य लोक ये सब ये आसिक पहुँचले कहले 2021 जे आमे मंगला पाखे ये करूँ यज्ञ करुचु ये वर्ष कोरोना कहीं आसी पारना आप चलतु यज्ञ बाबा मुझे कहली तो जीवी जे से मंगल गोटे नित्य रास हो मालिका लिखा अच्छी ये बही पढ़ तुम मन को जब पाँच कले मु कोरोना न मानिक जी मुझे मरी पचे जी बुझे ये माँ को कार्य करने निश्चय जी से कहले आम आश्रम मोर संपर्क जो बाबा जी अच्छा 8-10 ठीक कर पहुँचलु जाकि आरंभ कलु नित्य रास चला इे यज्ञ चलला यज्ञ नित्य रास सरला जो पणाटी से माने बांटू था मु यज्ञ पाखे थाए मेन गेट पाखे सीट गोटे पार्टी सुगिला मुझे कहली कौन ये हूँ पार्टी कहीं सरला तो ये पणा दौर कौन गंडोला जा पहुँचला गोटे पागल जड़े सतरे मिशिची पार्टी करुच्ची मत आउ टे पणा दियो ना मुझे देख कौन करी एमती पार्टी तीन कौ झर कर मत देखिकी कौच बंधु बंधु मत मत बाड़ौंट मत खाया दौना कहली पागल कौन बंधु बंधु लगुच मुझे कहले अरे कौन ये पचारे आउ टे दियो टे कौन कहीं से कौच ना आउ कौन अच्छी सब दे सारे से सिक्यूरीटी वाला कौच देख तू मत बाड़ेबू बोली कौच आग बाड़े कि देख मुझे कौन कर देखू एक कथा सहित पार्टी तुंडा एमती चलती सिक्यूरीटी सहित झमेला कर हाँ से काठ गुरा यज्ञ कुंड को नहीं फोपड़ा अलिया फोपाला माँ तू ये फोपाना से हूँ ये जो प्रथम एक कथा से बड़ चिंतित मुझे तू आ से देख रोषे सरलानी आ मेन गेट पाखे बस समस्ते खाऊँ तो खाइबू से खाया दिहला थे दिखाई आउ थे जाकि देला बेलू सी आना गायब जो लोक छिड़ा ही पचारू अरे ये जो बसिक खाऊला सी कड़े गला ना ये तो कहीं बसिक खाऊना मोर गोटे सन्देह आसला मुझे पचारि से पागला कौन तुम अंचल ना ना बाबा आप से बंधु बंधु कहता बोली से बाड़ेलुन ना बाड़े गोड़ हाथ भांगी दी आम सहित जी झगड़ा कर मुझे से पागला को खोजिल आम से मोर से बंधु नुह कि आम से अंचल नुह कि मो साथ आसनी आपन से बंधु डाकुला बोली भाविले से बंधु होते अच्छा अच्छा आप जो चंद्रभागा जो आम देखिले ये कौन से ही पागला थे ये आउ गोटे आउ जन थे आउ जने नहीं इटे जो पगला था सी आ गोटे पगला तीन टा एमती रहस्यमय घटना आप सहित है गोटे मठ भितर गोटे चंद्रभागा गोटे मंगला पीठरे बाप रे ता सहित गोटे स्त्री लोक आसिक भी सेमती गोटे झगड़ा करता से पछ कथा ये सब अच्छे तेज आप कौन से माने जोगिनी बोली से मान्यता देवे
କୋଉଟାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ତ ପଛ କଥା, ସେ ଗୋଟା କଣ ବଡ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଘଟିଛି, ଯୋଉ ଅଶରୀର ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଉ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଆଡ଼ିକି ଯିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଯେଠୁ ସଇଲା ଆସିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ 2021ର ଘଟଣା ଏଟା। 21ର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଠିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମୟରେ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ସାରଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା କେବେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଲି କରୋନା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆସିବା ଆଉ। ଏକଥା କହୁଛି, ସେ ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସେଇ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। କେତେ ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲେ? ଏଇ 10-15 ଜଣ ସାଇକେଲରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଁ, ସାରଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସାଇକେଲରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆସିକି ରୋଷେଇବାସ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କିଏ ମଠ ଅଛି କି? ସେଠି ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବ ବୋଲି। କହିଲେ ନାଇଁ ବାବା ସେଠି ମଠ ଫଟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ମଠ ଅଛି, ସେଠୁ ବାଟ 7-8 କିଲୋମିଟର ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଚିତା ମାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୃହସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି କି? ନା ସେମିତି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଧେ କ'ଣ ବାଳାଚାଳା ହେଇଥିବ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା ଏଇ ପା ସେ ଆମର ସେ ମଠ ଥିଲା, ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମଲାଣ୍ଡ ଗାଁରେ। କୋଉ ଗାଁ? ମଲାଣ୍ଡ। ସେ ଯୋଉ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଜଣେ କହିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମାଧି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ କାଲକାଟାର। ଆଉ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ସେ ତମେ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲ? ନା ବାବା ଆମର ମନେ ନାହିଁ, ସେ ତ ବାହାରି ନାହିଁ, ସେ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏଠିକି କାଲକାଟା ପଳେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ସେଠି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବ, 5-7 ଜଣ ଯିବୁ। ଯାଇକିରି ସେଠି ଶାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ନିତ୍ୟ ରାସ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ହେଲା କଥା। ସେ ଯିବାର ଠିକ 7-8 ଦିନ ପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, ମୋ ସାଥିରେ ବସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଆଇଛି ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ପୀଠରୁ। ମୁଁ କହିଲି ୟାର ସେ ଗୋରଖନାଥ ପୀଠରେ ତ ବାବାଜୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ବାବାଜୀ ନଥିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ସେଠି ରହୁନି। ଇଏ ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବାଜୀ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଉଛି, ଖାଲି ବୁଲିକିରି ଟିକେ ଆଉଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେଠିକି ଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋରଖନାଥ ପୀଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ସେଠିକି ଯାଉଛେ, ସେଠି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା ଆଉ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ବାବା ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ପିଇବି। ଆଉ ସେ ତାରି ଭିତରେ ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଭଜନ ସେଠି ସେ ବୋଲିଲେ, ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଭଜନ ବୋଲିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର, ମୁଁ ପିଇବି। ମୋତେ ପାଣି ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି, ଏ ଯଜ୍ଞ ପୀଠକୁ ଆସିଲି। ସେ ସେପଟେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଥାନ୍ତି, ଏ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଗଲାକୁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ରୁଟ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇକିରି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେବ ଦୀପଦାନ ଯୋଉ ସେଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଦିନ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠି ଯାହା ହଉ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିଲା। ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ବା ଇଏ କଲେ, ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଆମକୁ ସବୁ କଲେ। ତା ପଛକୁ ଆମେ ସାରଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ନିତ୍ୟ ରାସ କଲୁ। ନିତ୍ୟ ରାସ ସାରିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ 500-1000 ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଏ କରୋନା ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ସବୁ ସାରିକି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଲୌକିକ। ତା ପଛକୁ ଆସିଲା
ଇଏ 21 ଗଲା, ତା ପଛକୁ 22ରେ ଆସିଲେ କିଏ ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଲେ ଭଗବତୀ ବାଣପୁର। ହଁ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ଏବଂ ଏଠୁ ଆସିଲେ ଆମର ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଠାରୁ କଣ୍ଟିଲ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଆସିକି ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆପଣ ଡାକିଲେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁକି। ଏବଂ ଏଇଠୁ ରତାଗଡ଼ କୋଉଠି ସେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖେ ତ ଯେଉଁ ବାରଙ୍ଗ ପଛପଟଟା ସେଇଠୁ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଲାଟାକୁ ସ୍ତନପାନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋତେ କହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ବାବା କେବେ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ୟାର ଭିତରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ ଜାଗାଟା ମୋତେ ସେଇ ଜାଗା ଖୋଜିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ମାନେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଷ୍ଟ ରିକଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ, ବୁଝିପାରିଲ, ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବାକୁ ବହୁତ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ।